Hello friends, welcome to Gem Academy. Now what we are going to see is regarding American Depository Receipt and Global Depository Receipts and also Participatory Notes. It's an important topic in JAB and also in CAB. In JAB, all the three papers we will be having this Principles and Practices of Banking, Accounting and Finance for Bankers and also for Legal. In CAB also, in both the papers we will be getting this one, that is ABM and BFM. In both the subjects we are getting this topic, American Depository Receipt and Global Depository Receipts. Tamil students, please don't skip this one. After the English explanation I will give you explanation in Tamil also. Now, what is depository receipt? A depository receipt is a type of negotiable financial instrument that is traded on a local stock exchange of a country but represents a security, usually in the form of equity, that is issued by a foreign publicly listed company. The DR, which is physical certificate, allows investors to hold a share in equity of other countries. ADRs are typically traded on US National Stock Exchange, while GDRs are commonly listed in European Stock Exchange. ADRs and GDRs are usually denominated in USD but can also be denominated in euros. What is ADR? I am going to explain. ADRs. For example, if you see the Mumbai Stock Exchange, I am considering. In this one, some companies will be listed in Mumbai Stock Exchanges. They are like Tata, Infosys, then Reliance. Like some companies will be listed in the Mumbai Stock Exchange. These are all Indian companies. Likewise, in US, that is New York Stock Exchange, they will be listing some companies. They are like Coca-Cola, Pepsi, and Microsoft. Like companies, they will be listing in New York Stock Exchange. They are all US companies. Indian companies can't be listed in New York Stock Exchange. Likewise, American companies can't be listed in Mumbai Stock Exchange. Okay friends? Indian companies can't be listed in US. Likewise, US companies can't be listed in India. This is a basic concept. But if a company gets ADR, that is American Depository Receipt, Indian companies can be listed in New York Stock Exchange. And considering GDR, this is Global Depository Receipts. This is not actually global, this is Euro or European countries. If you get GDR, then Indian companies can be listed in European Stock Exchange. It is London Stock Exchange. They can be listed. And one more thing, participatory notes. US companies can't be listed in India, but if they get the participatory notes, they also can be listed in Indian Stock Exchange. Okay friends, ADR is to list in New York Stock Exchange. ADR to list in New York Stock Exchange, and GDRs is for listing in European Stock Exchange, and participatory notes. Participatory notes are those which is for listing in Mumbai Stock Exchange, that is Indian Stock Exchange. If a company gets ADR, then it can be listed in New York Stock Exchange. If a company gets GDR, then it can be listed in European Stock Exchange. If a company gets participatory notes, then it can be listed in Indian Stock Exchange. Now you read this one. A depository receipt is a type of negotiable financial instrument that is traded on a local stock exchange of a country but represents a security, usually in the form of equity, that is issued by a foreign publicly listed company. The DR, which is a physical certificate, it's just a physical certificate, allow investors to hold share in equity of other countries. ADRs are typically traded in US National Stock Exchange, while GDRs are commonly listed in European Stock Exchange.
ADRs and GDRs are usually denominated in USD but can also be denominated in euros. Next, what are all the benefits of depository receipts? For the company, it can mobilize funds from the foreign countries also, obtain greater exposure and raise capital in the world market. For the investors' portfolio turns into a global one. Investors gain the benefits of diversification. For example, American people can get the Indian company's share. Likewise, Indian people can get American company's share through this DR, depository receipts. Next one is participatory notes. Foreigners are not allowed to invest directly in the Indian stock market. PNs are issued by FIIs to entities that want to invest in the Indian stock market but do not want to register themselves with the SEBI. FIIs registered with SEBI can issue deal or hold PNs. FIIs are not allowed to raise PNs, participatory notes, to Indian nationals, persons of Indian origin, or overseas corporate bodies. This is an important point, friends. Who are all cannot get participatory notes? They are Indian nationals, persons of Indian origin, or overseas corporate bodies. They are not eligible to get participatory notes. Now let me explain in Tamil. ADR, GDR, participatory note அப்படினு சொல்லிட்டு மூணு கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ ADRனா அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட், GDR குளோபல் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட், PN இஸ் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ். இப்போ இந்தியாவில் மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அங்கே லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க. என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா இன்ஃபோசிஸ் இருக்கும், டாட்டா இருக்கும், இப்படி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க. அதேமாதிரி இப்போ அமெரிக்கன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு, தட் இஸ் நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு, இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்கும், அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க் இருக்கும். இந்த மாதிரி அமெரிக்கன் கம்பெனிஸாக தான் லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ யூரோப்பியன் மார்க்கெட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கே உள்ள கம்பெனிஸ், யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் அங்கே லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில். பட் வந்து இப்போ இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இப்போ அமெரிக்காவில் போய் நான் என்னோட கம்பெனியுடைய நேம் வந்து அங்கே லிஸ்ட்டில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. அப்படின்னா அவர் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, ஏடிஆர்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட். இந்த வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா அவர் வந்து அமெரிக்காவில் போய் அவரோட கம்பெனிஸை வந்து லிஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் அமெரிக்கன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜியோ கம்பெனி எடுத்துக்கலாமே. ஜியோ கம்பெனி வந்து இந்தியன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் இருக்குது. இப்போ இவங்க வந்து அமெரிக்காவில் போய் என்னோட நேம் வந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காங்க. ஏன் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அங்கேயும் போய் நிறைய பேர் ஷேர் வாங்குவாங்க. ஜியோ கம்பெனியோட ஷேரை வந்து இந்தியன் பீப்புள் மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்கன் பீப்புளும் வாங்குவாங்க அங்கே லிஸ்ட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா கம்பெனிக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் நிறைய ரைஸ் ஆகும். அந்த பர்பஸ்க்காக ஜியோ வந்து அமெரிக்காவில் போய் லிஸ்ட் பண்ணணும், லிஸ்ட்டில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. அந்த பர்பஸ்க்காக அமெரிக்காவை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. அப்ரோச் பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஏடிஆர்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது, அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட். இதை வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஏ சர்டிஃபிகேட். இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனியை வந்து நாங்கள் லிஸ்ட்டில் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஜியோ கம்பெனின்னா ஏடிஆர் வாங்கிட்டாங்க. வாங்கினோடனே அமெரிக்காவில் வந்து இது வருது, மைக்ரோசாஃப்ட், இது கூட சேர்ந்து ஜியோவோட இதுவும் வருது, ஜியோவோட நேமும் வருது. அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அமெரிக்கன் பீப்புளும் ஜியோவில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஜியோ கம்பெனியோடைய ஷேர்ஸை வந்து அமெரிக்கன்ஸும் வாங்குறாங்க. இதுதான் இதோட கான்செப்ட், அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட். இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேர் தான் குளோபல்னு இருக்குது, பட் வந்து இது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ். இப்போ ஜியோவே போய் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் உள்ள ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் என்னோட நேம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜிடிஆர் அப்படின்றத வாங்கினாங்கன்னா அவங்க கம்பெனியோட நேம் வந்து யூரோப்பியன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் வரும். இது ஏடிஆர், ஜிடிஆர். இது வந்து இந்தியன் டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஃபாரினில் போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ். இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்குது. அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் இதை வாங்கினாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய நேம் வந்து மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்துட்டு அப்படின்னா அவங்க இந்தியாவிலேருந்தும் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து இந்தியாவிலேருந்தும் ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கம்பெனிக்குள்ள பெனிஃபிட். கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்தும் உங்கள் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா
இப்போ மைக்ரோசாஃப்டோட ஷேர்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் போய் நம்ம வாங்க முடியாது. ஸோ இந்தியாவில் நம்ம அதை லிஸ்ட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே நம்ம அதை வாங்கிக்கலாம். இது வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு உள்ள பெனிஃபிட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என் தியரியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நோட் எடுத்து இது ஃபுல்லாக எழுதுறீங்க. இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஜேஐபி சிஐபி ரெண்டுத்துக்குமே இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான். சப்போஸ் இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூடியூப்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு குறைக்கிறதுக்குரிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த பட்டனை போய் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் குறையும். சேனல் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல். Thank you friends.